మారే లాస్ట్ క్లాస్లో మనం వేవ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ velocity or speed of longitudinal waves. Velocity or speed of longitudinal waves. Velocity or speed of longitudinal waves. Longitudinal waves is nothing but sound waves. Longitudinal waves అంటే ఏంటమ్మా? Sound waves. Sound waves ని మనం longitudinal waves గా ట్రీట్ చేస్తాం. Right. First, speed of sound waves. Speed of sound waves in a medium of elasticity, E and density rho is E అనేటువంటి ఎలాస్టిసిటీ అమ్మా, రో అనేటువంటి డెన్సిటీ ఉన్నప్పుడు సౌండ్ వేవ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? V equal to under root of E by rho. V equal to under root of E by rho. Next, speed of sound waves. In solids. Speed of sound waves in solids. ఎంతమ్మా? V equal to under root of Y by rho. V equal to under root of Y by rho. Here Y equal to Young's modulus. Y equal to Young's modulus. Y equal to entama Young's modulus. Rho means density. Next, speed of sound waves. Speed of sound waves in liquids and gases. So liquid lo gases lo speed formula ఏంటంటే V equal to under root of B by rho. V equal to under root of B by rho. Here B equal to bulk modulus. B equal to bulk modulus. Speed of sound waves in liquid and gases. V equal to under root of B by rho. B is called bulk modulus. Next, solids are more expands. Solids are more expands, while gases are least expand. Gases are least expands. Solids are more expand and gases are least expand. Hence, velocity of solids is greater than velocity of liquid is greater than velocity of gases. So velocity of solids greater than velocity of liquid greater than velocity of gases. Next, velocity of sound. In air by Newton's formula. Velocity of sound in air by Newton's formula.
at constant temperature, at constant temperature. So temperature constant unte bulk modulus, so bulk modulus, bulk is isothermal bulk modulus, isothermal bulk modulus is equal to pressure అవుతుంది. అదేనమ్మా isothermal bulk modulus equal to ఏమవుతుందన్నా pressure. That means B equal to P అవుతుంది. B equal to ఏమవుతుందన్నా P అవుతుంది. B equal to P. Therefore B equal to under root of P by rho. V equal under root of P by rho. P means pressure, atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Rho means the density. Rho means density, P means atmosphere. Atmospheric pressure value entama 1.01 10 to the power of 5. Density of air 1.29. 1.29. ఈ రెండు సాల్వ్ చేస్తే ఎంతమ్మా V equal to 280 meter per second. V equal to 280 meter per second. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే velocity of sound in air by Newton's formula. సో న్యూటన్ ఫార్ములా నుంచి కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు బల్క్ మాడ్యులస్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే ప్రెజర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో B ఈక్వల్ టు P అవుతుంది. సో Bకి ఫార్ములా ఇక్కడ చెప్పాను, V ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ B బై రో. సో ఆ కండిషన్ ప్రకారం V ఈక్వల్ టు 280 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. Next, by Laplace correction, by Laplace correction, adiabatic bulk modulus. Isothermal అంటే ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. అడియాబాటిక్ బల్క్ మాడ్యులస్ B ఈక్వల్ ఏమైందమ్మా గామా ఇంటూ P అవుతుంది. బల్క్ మాడ్యులస్ ఏమైందన్నా అడియాబాటిక్ బల్క్ మాడ్యులస్ B ఈక్వల్ టు గామా ఇంటూ P అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ వెలాసిటీ V ఈక్వల్ టు B బై రో కదమ్మా, రూట్ ఓవర్ B అంటే గామా P బై రో. That means root gamma into root P by rho. Gamma means constant. Gamma means specific gas constant. Specific gas constant. లేదంటే ఏ కూడా అంటాం. సో గామా అంటే మనం గామా ఈక్వల్ CP బై CV అంటాం కదమ్మా. ఆ కండిషన్ లో 1.41 వస్తుంది. స్పెసిఫిక్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. స్పెసిఫిక్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. ఏలో దాని వాల్యూ 1.41 అన్నమాట. ఇక్కడ రాశారు కదా, ఏలో దాని వాల్యూ 1.4. ఏమైతుందన్నా చెప్పండి. V ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 1.41 ఇంటూ ఆల్రెడీ P బై రో ఎంత చెప్పాను, P బై రో వాల్యూ ఎంతమ్మా 280. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ V ఈక్వల్ టు 332 meter per second. Very important. What is the velocity of sound in air? Velocity of sound in air ఎంతమ్మా V ఈక్వల్ టు 332. V ఈక్వల్ టు 332 meter per second. Sometimes ఈ వాల్యూ 330 అంటారు, 335 అంటారు, 340 కూడా చెప్తారు. సో మనం మ్యాక్సిమం
ఎక్కువ స్టాండర్డ్గా యూజ్ చేసేది ఏంటమ్మా 332. ఒరిజినల్గా అయితే 332 వస్తుంది. లాప్లేస్ కరెక్షన్ ప్రకారం అడియాబాటిక్ బల్క్ మాడ్యులస్ B ఈక్వల్ టు గామా. సో దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే V ఈక్వల్ టు 332 మీటర్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్యాస్ అన్నామా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, V ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ గామా P బై రో అంటామా. ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ గుర్తుందమ్మా. ఐడియల్ గ్యాస్ ఏంటమ్మా, PV ఈక్వల్ టు NR. P వాల్యూమ్ కాబట్టి మాస్ బై డెన్సిటీ. వాల్యూమ్ అంటే మాస్ బై డెన్సిటీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ m బై క్యాపిటల్ M ఇంటూ R. లెఫ్ట్ సైడ్ m, రైట్ సైడ్ m క్యాన్సిల్. P బై రో ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా, RP బై M. P బై రో ఈక్వల్ టు R. సో దాని ప్రకారం ఇది ఏమైందమ్మా, రూట్ ఓవర్ గామా ఇంటూ P బై రో. సో గామా ఇంటూ P బై రో అంటే ఎంత కలిపి RP బై M. So in case of gases, V equal to root over gamma RT by M. ఇది సౌండ్ ఎయిర్ అనుకున్నాను. నెక్స్ట్ VRMS తెలుసు కదమ్మా. VRMS గుర్తుందా ఫార్ములా, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3RT బై M. VRMS ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3RT బై. ఈ రెండింటికి రేషియో చేస్తాం అనుకోమా, V సౌండ్ కి దానికి రేషియో చేసాం. ఈ సౌండ్ అయితే సో రెండింటికి రేషియో చేస్తామా, VRMS బై V సౌండ్ is equal to root 3 RT by M by root gamma into root RT by M. ఈ రెండు టర్మ్స్ క్యాన్సిల్, రెండింటికి కామన్ కాబట్టి root 3 by gamma. So VRMS by V sound root 3 by gamma, root 3 by gamma. Root 3 by gamma. Next one, factors affecting the velocity of sound. Factors affecting the velocity of sound. So velocity of sound ni ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి, దేనమ్మా ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ని ఇటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. అందులో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటమ్మంటే టెంపరేచర్. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటమ్మా, టెంపరేచర్. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి, టెంపరేచర్. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి, టెంపరేచర్. ఫస్ట్ మనకు తెలిసింది ఏంటమ్మా, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఫార్ములా ఇప్పుడే చెప్పాను, V ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ గామా RT బై M. V ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ గామా RT బై V కి T కి రిలేషన్ అమ్మా. V కి T కి రిలేషన్ V is directly proportional to root 2T. V is directly proportional to root 2T. So that means change होता, as temperature increases, velocity of sound increases.
So as temperature increases, as temperature increases, as temperature increase, then velocity of sound is increased. Velocity of sound is increased. Velocity of sound is increased. చెప్పండి, as temperature increases, the velocity of sound is increased. అర్థమైందమ్మా? నెక్స్ట్, సో దీంట్లో V means velocity, T means temperature, absolute temperature. దాన్ని మనం రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. V1 by V2 equal to root over T1 by T2 అని రాసుకోవచ్చు కదా. V1 by V2 equal ఎవరు రాసుకోవచ్చు రా? root over T1 by T2. నేను దీన్ని ఇట్లా మారుస్తున్నాను. ఎలా మారుస్తున్నాను అంటే V1 అనేదాన్ని V0 అని రాస్తున్నాను, V0 VT అని రాస్తున్నాను. ఇది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ. సో ఇలా రాసినప్పుడు ఇది ఏమైందమ్మా అంటే T నాట్ ప్లస్ బై TT. టెంపరేచర్ ఇన్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? T ప్లస్ 273 కదా. అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ ఈక్వల్ టు టెంపరేచర్ ప్లస్ 273. టెంపరేచర్ ఓకే, టెంపరేచర్ అంటే కెల్విన్లో కాదు, డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో ఉంటుంది. సో ఇది 0 degrees కావాలి బై ఇది TT ప్లస్ 273 వస్తుంది. 0 degree సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర అంటున్నాడు కాబట్టి ఇది 0 ప్లస్ 273 by T plus 273 వస్తుంది. That is equal to root over 273 by T plus 273 వస్తుంది. నేను దీన్ని రివర్స్ వేస్తున్నాను, మారుస్తున్నాను. VT by V0 ఏమైందమ్మా? రివర్స్ చేస్తే root over T plus 273 by 273. దీన్ని డివైడ్ చేసామనుకోమా 1 plus T by 273 వస్తుంది. రూట్ నేను 1/2 అని రాస్తాను. రూట్ అంటే ఎంతమ్మా? 1/2. ఈ 1/2 కూడా ఇక్కడ తీసుకురావచ్చు. సో 1 ప్లస్ 1/2 బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అమ్మా T by 273. బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది ఫార్ములా 1 plus x whole power minus 1 అంటే 1 minus x ఆ కండిషన్. సో టోటల్ ఇది ఎంత అవుతుందో అంటే 1 plus T by 546 వస్తుంది. 1 plus T by 546. So VT equal to V0 into 1 plus T by 546. లేదు సార్ అది అట్లా ఉంచుదామంటే వచ్చారు చూద్దాం. ఆ +1 ఉంది కదమ్మా, దాన్ని ఎవరు తీసుకురండి. VT by V0 minus 1 is equal to T by 546. ఇదేమైందమ్మా? VT minus V0 by V0 కదమ్మా. VT minus V0 by V0 is equal to T by 546. That means VT minus V0 is equal to V0 into T by 546. దీన్ని మనం డెల్టా వేగా తీసుకుంటాము. దీన్ని ఎలా తీసుకుంటామమ్మా? డెల్టా is equal to V0 అంటే ఇందా చెప్పాగా 330 by 546 into 1. టోటల్గా డెల్టా V equal to 0.61 meter per second. What is change in speed? Change in speed of sound is 0.61 meter per second. So the change in speed the change in speed of sound, at 1 degree centigrade is 0.61 meter per second. లేదంటమ్మా 61 centimeter per second.
very important bit. Objective point of the what is the value of changing speed of sound at 1 degree centigrade? Change 1 degree centigrade దగ్గర ఎంత స్పీడ్ చేంజ్ అవుతుంది? కింద 0.61 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటాడు, 0.6 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటాడు, లేదా 61 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ అంటాడు. సో ఇదేమో మీటర్లు అయితే అదేమో సెంటీమీటర్. సో టెంపరేచర్ పెరిగిందనుకోమ్మా, సౌండ్ వెలాసిటీ కూడా పెరిగిపోతుంది. నెక్స్ట్ అమ్మా ప్రెజర్. ప్రెజర్ ప్రెజర్ అమ్మా వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. velocity of sound is independent of pressure. Remember, velocity of sound is independent on pressure. Pressure మీద ఏమీ చేంజ్ అవ్వదు. So velocity of sound is independent on pressure. Next, humidity. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది? హ్యూమిడిటీ అనేది మనకి ఏదైనా వర్షం పడ్డప్పుడు వస్తుంది. స్వెట్టింగ్ అంటాం కదా, హ్యూమిడిటీ. సో with increase of humidity, హ్యూమిడిటీ పెరుగుతుందమ్మా, then density of air decreases. డెన్సిటీ తగ్గిపోతుందా? ఎయిర్ డెన్సిటీ తగ్గిపోతుంది. మనకి చెమట ఎక్కువ వస్తుంది అనుకోండి, ఎందుకు వస్తున్నా చెమట ఎక్కువ వస్తుందంటే ఎయిర్ డెన్సిటీ తగ్గిపోయిందని అన్నమాట. సో విత్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ డిక్రీజెస్. మనకు తెలిసిన ఫార్ములా V ఈక్వల్ టు √T/ρ కదమ్మా. V కి ρ కి రిలేషన్ ఇన్వర్స్లీ కదా, V ప్రపోర్షనల్ టు 1/ρ. సో ρ తగ్గింది, డెన్సిటీ తగ్గితే వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో విత్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ డిక్రీజెస్. హెన్స్ velocity of sound is increase. మనకి ఈ వింటర్ సీజన్లో మన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మన బస్ స్టాండ్ నుంచి వచ్చే సౌండ్ వస్తుంది, బస్ స్టాండ్ దగ్గర నుంచి సౌండ్ వస్తుంది. అంటే వింటర్లో ఏమంటామా అంటే హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల డెన్సిటీ తగ్గిపోయి స్పీడ్ పెరిగింది, సౌండ్ స్పీడ్ పెరిగింది. అంటే లాంగ్ డిస్టెన్స్లో సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసినా సరే అది మనకి ఈజీగా క్యాచ్ అవుతుంది. ఏరోప్లేన్స్ తీసుకోండి, ఏరోప్లేన్స్ వింటర్లో వెళ్ళేటప్పుడు చాలా సౌండ్ చేస్తున్నట్టు వెళ్తాయి. అదే సమ్మర్లో వెళ్ళేటప్పుడు అయితే మనకి సౌండ్ కూడా రాదు. ట్రైన్స్ కూడా అంతే, ట్రైన్స్ వింటర్లో వెళ్తుంది అనుకోండి, ట్రైన్ సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది, ట్రైన్ సౌండ్. అదే మనకి సమ్మర్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి అమ్మా, సౌండ్ అనేది రాదు. అంటే సౌండ్ వస్తుంది కానీ తక్కువ సౌండ్ వస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? సో తక్కువ సౌండ్ వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది? సమ్మర్లో. అది ఎక్కువ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే వింటర్లో. ఎందుకమ్మా అంటే వింటర్లో మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో velocity of moisture is greater than velocity of dry air. డ్రై ఎయిర్ అంటే వింటర్, సమ్మర్. మాయిశ్చర్ ఎయిర్ అంటే వింటర్, వింటర్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వి మాయిశ్చర్ ఎయిర్ గ్రేటర్ దెన్ వి డ్రై ఎయిర్. సో దీస్ ఆర్ ది
factors affect the velocity of sound. So what are the factors affect the sound ante temperature, pressure, humidity, these are the factors affect the velocity of sound.